সরকারি ফি 240, আদায় 1200। উখরা নেহেরু বিদ্যাপীঠে বিক্ষোভে এবিভিপি। অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগে তুমুল চাঞ্চল্য। সরকারি রসিদের যেখানে ফি বাবদ 240 টাকা উল্লেখ রয়েছে, সেখানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে 1000 থেকে 1200 টাকা পর্যন্ত আদায়ের অভিযোগ উঠছে উখরা নেহেরু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার বিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ওরফে এবিভিপি। এবিভিপির অভিযোগ, সরকারি নির্ধারিত ফির তুলনায় বহু গুণ বেশি অর্থ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছিল। বিষয়টি সংগঠনের নজরে আসার পর প্রতিনিধিরা বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং অভিযোগের বিষয়ে সরব হন। বিদ্যালয়ের চত্বরে বিক্ষোভ দেখে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রতিবাদও জানানো হয়। সংগঠনের দাবি, প্রধান শিক্ষক তাদের আশ্বস্ত করেছেন যে ভবিষ্যতে আর কোনো অতিরিক্ত ফি নেওয়া হবে না। কেউ বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা করতে চাইলে তা শুধুমাত্র স্বেচ্ছা অনুদান হিসেবেই গ্রহণ করা হবে, কোনোভাবেই বাধ্যতামূলক ফি হিসাবে নয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থী অভিভাবকদের একাংশ বিষয়টি নিরপেক্ষ তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ দাবি জানিয়েছেন। এবিভিপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিক্ষার্থীদের উপর অযৌক্তিক আর্থিক বোঝা চাপানোর চেষ্টা হলেও ভবিষ্যতেও তারা আন্দোলনের পথে নামবে এবং বৃহত্তর গণ আন্দোলন করে তুলবে। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम शुभम यादव है। मैं उखड़ा नगर यूनिट के नगर सेक्रेटरी हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आज उखड़ा नेहरू विद्यापीठ स्कूल में विगत कई दिनों से ये कंप्लेन आ रहा था बच्चा से कि हमसे एडमिशन चार्ज ज़्यादा लिया जा रहा है। तो हम सब जाके प्रिंसिपल सर से बात किए कि एडमिशन चार्जेस ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है, और एडमिशन चार्ज ज़्यादा लिया जा रहा है उसके पश्चात हमें कोई रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है। 240 रुपये का रिसिप्ट बोला जाता है कि स्कूल में दिया जाएगा, लेकिन 1000 रुपये 1200 रुपया लिया जा रहा है। इसके लेकर प्रिंसिपल सर से बात हुआ है, जो मनोज कुमार बर्नवाल जी हैं, और उनसे बात हुआ है कि कॉलेज का स्कूल का डेवलपमेंट के लेके ये चार्ज ज़्यादा लिया जा रहा है। ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, फंड नहीं आ रहा, क्लीनिंग हो सकता है, वाटर हो सकता है, पारा टीचर सब हो सकता है। तो वर्तमान समय के लिए सबसे पहले मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है कि जो एक्स्ट्रा फीस है उसको रोक दिया जाए। अगर आपको डेवलपमेंट के लिए स्कूल का अगर ज़्यादा पैसा लेने का दरकार है तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट करके बोल के लीजिए और विथ रिसिप्ट लीजिए, ठीक है ना। और कुछ भी समस्या होता है आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज़रूर सूचना दीजिए, ठीक है ना। हम सब भी स्कूल का डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आज आ गए हैं बोल दिए चल जाएंगे। हम सब भी सप्ताह दिन 10 दिन में आएंगे और जितना भी होगा संगठन अपना तरफ से काम करेगा। आश्वासन मिला कि बहुत जल्दी इसको ठीक कर लिया जाएगा, रिसिप्ट का व्यवस्था कर लिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत जल्दी और स्कूल में है। और सर मेरा आप सब जितने भी रिपोर्टर हैं, मेरा सब मीडिया सबसे मेरा अनुरोध है, हमको जिस स्कूल से कंप्लेन आएगा हम उस स्कूल में जाएंगे। सर अभी विगत पिछले कई महीनों पहले तो हम सब निकल भी नहीं पाते सर। जो टीएमसीपी का राज था सर, जहाँ कट मिनी का बात था, जहाँ सारा चीज़ सेटिंग था सर, क्योंकि वो सबको पता है सर कि वो सबका बच्चा असेंबली गॉड ऑफ चर्च जैसा बड़ा स्कूल में पढ़ेगा सर। वो सबका बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ेगा। इस स्कूल में पढ़ेगा हमारा समाज का बच्चा, हमारा घर का बच्चा, ठीक है ना। तो इस स्कूल को या जितने भी स्कूल में जितना भ्रष्टाचार है या कटमनी लिया जाता है उसको बंद करके टीचर का भी समस्या सुनना पड़ेगा। एक दिन में समाधान नहीं होगा सर, लेकिन इसका समाधान ज़रूर होगा, ठीक। এই স্কুলে অনেক সমস্যা আছে, টিচার খুবই কম বলতে মানে 6 জন অ্যাপ্রুভড স্টাফ আছে। হায়ার সেকেন্ডারিতে 5টা সাবজেক্ট হয়, 6টা সাবজেক্ট হয়, তার মধ্যে 2টাই টিচার আছে। পার্ট টাইম টিচার রাখার জন্য টাকা চাই। গভর্নমেন্ট বলছে কি পার্ট টাইম টিচার আপনি রাখতে পারেন অনারারি বেসিস। আপনি জানেন কি অনারারি বেসিস কেউ আজকে পাড়ায়নি। অ্যাটলিস্ট মোটামুটি 3 থেকে 5000 টাকা দিতে হয়। ক্যাম্পাস অত বড়, ঘাস পাস হয়ে যায়, অনেক কিছু, 3 বার পরীক্ষা হয়। তার জন্য যত টাকা আমরা 240 টাকা যা আছে সে তার মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া কিংবা সাফ সাফাই ওর মধ্যে হয়নি পার্ট টাইমের জন্য। সেই জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে একটা গার্জেন মিটিং কল করেছিলাম। তার মধ্যে গার্জেনরা বলেছে ঠিক আছে, এখন তো আপনি স্কুল ভালো চালাচ্ছেন, পার্ট টাইমের জন্য যদি কিছু ডোনেশনের দরকার লাগে আপনারা নিন, আমরা দিতে রাজি আছি। স্যার এই যে ঠিক আছে আপনি বেশি নিচ্ছেন, কিন্তু তার রিসিভ কেন দিচ্ছেন না? রিসিপ্টটা এখন পর্যন্ত কোনো মানে এরকম ছিল না। আগেও হেডমাস্টার দেখলাম কি যে নিচ্ছিল। আমি তো এই মাত্র 4 মাস ধরে কাজ করছি, এর আগেও 240 টাকা রিসিপ্ট দেওয়া হতো। ডোনেশন আগেও নেওয়া হতো।
হ্যাঁ এইরকম কোনো ছিল না ব্যবস্থা বলে, আমি জানতাম না বলে আমি কোনো রিসিট আজ পর্যন্ত এইরকম 240 টাকা আজ। এরপরে কি মনে হচ্ছে রিসিপ্ট আপনি দেবেন এনাদের কথা দেখি আমি কথা বলছি, কথা বললে যা হবে ব্যবস্থা করে দিব। আপনার নাম? হ্যাঁ আপনার নাম? মনোজ কুমার। আচ্ছা বলছি, টিচার ইনচার্জ? হ্যাঁ টিচার ইনচার্জ। বলছি স্যার, আপনি বললেন কি জিরক্সের প্রিন্ট আউটের পয়সা লাগে, তো সেটা কি আপনাকে সরকার তরফ থেকে দেওয়া হবে? না সরকার থেকে কিছু নেই। দেখুন হয় কি, এখন 11 ক্লাসে কি হয়, রেজিস্ট্রেশন যা হয় কিংবা রেজাল্ট সব আমরা এখানে প্রিন্ট করেই দিই। পয়সা ওইটাই হয়, আপনি যে অ্যাডমিশন নিলেন 240 টাকা কিংবা রেজিস্ট্রেশন ওইটাই টাকা, আর কিছু নয়। কিন্তু স্কুল থেকে সব প্রিন্ট করে দিতেই মানে হচ্ছে। স্কুলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এক্সট্রা হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েস ইয়েস, স্কুলের ক্যাম্পাস অত বড় ঘাট এখানে দেখুন। হ্যাঁ সেটাই। দেখি স্যার কি দেয়ালের মধ্যে অনেক অভদ্র ভাষায় লেখা আছে, তার নিয়ে স্যার এটাও ঠিক আছে। হ্যাঁ সেটার জন্য আগেকার যে জানুয়ারি মাসে ফেব্রুয়ারি মাসে একটা অ্যাপ্লিকেশান আমি মানে আগেকার এমএলএকে চিঠি দিয়েছিলাম। উনি 5 লাখ টাকা গ্রান্টের কথা বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন আমি ডিএমকে পাঠিয়ে দিয়েছি, ওটা স্যাংশন হয়ে সব যত আছে ডেন্টিং পেন্টিং করিয়ে দেব। আজ পর্যন্ত ওটা স্যাংশন হয়নি, আর ছুটি ছিল বলে আমি যেতে পাইনি ডিএমের কাছে। আমার কাছে কোনো মানে এমএলএ যে পাঠিয়েছিল সেটা আমার কোনো ডকুমেন্টস নাই। ওটা স্যাংশন হলো কি হলো না। কোন এমএলএ পাঠিয়েছিল? নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এখন তো নতুন এমএলএ হয়েছে, ওনার সঙ্গে এখন দেখা হয়নি। একবার গিয়েছিলাম, উনি বললেন এখন কাফি ব্যস্ত, 10 দিন পর আপনি আসবেন, তারপরে আপনার কথা শুনবো। এখন আমরা যাইনি, ওনার কাছে যাব এই কথা নিয়ে কি একটা ডেন্টিং পেন্টিং হয় কিংবা জলের যা ব্যবস্থা হয়। সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্যের জন্য আপনি আবেদন করবেন? হ্যাঁ। ঠিক আছে, ঠিক একদম ভালো।